Flowers and seed. When you go to a garden, the colorful flowers attract your attention. Apart from pleasing your eyes with their color, there are many other processes occurs. تاسو که غونو کې مختلف ګلونه دي د غیر ښکلې سیمې دي ډېر ښکلي کاري خو د هغې نه علاوه د دې نور کارونه هم دي په دې کې سیډز جوړیږي او سیډ چې دی هغه بیا مخکې موږ نالو د هغې نور بوټي راخیږي د دې نورې لارې دي چې دا ډسپرسل څنګه کېږي څه کېږي دا ټول بس موږ وایو structure of a seed the structure of flower اوس ګل څنګه جوړ دی flower is very important and attractive part of the plant دا ډېر زیات اهم او attractive حصه ده د بوټي and some plants there is only one flower په ځینو کې چې دی صرف یو ګل په ځینو بوټو کې په یو په خاخ باندې فار ایگزامپل روز داسې اوچې نه وي لکه یو ګل وي که نه په ځینو باندې داسې ګڼ ګلونه دي په یو ډنډر پورې some flowers are produced in bunches یعنې په غونچو کې لکه مسټرډ تاسو شارټ سم کتلی شئ the stalk of flower is called pedicel دې ته چې کوم ډنډر دی هغې ته هم pedicel وایو the flower has 4 parts at the pedicel څلور ریښې دي these occur in the form of 4 valves the 4 part of flowers are sepal petal carpels sepal petal stamens او carpel دا دي اوس تاسو سره ګل ساخت ښایم چې دا څنګه جوړ دی دا تاسو کتلی شئ چې دا فیمیل ریپروډکټیو پارټ دی دا ځای چې دی دلته سیډ جوړېږي دې بره حصې ته سټیګما وایي دې ته سټایل وایي دې ته اووري وایي ټوټلي دې ته کارپل وایي میل کم سپورس چې دي هغه راشي په دې کې ور دننه شي چې سپور دې سپورز نه راغلي دلته به تخم نه جوړېږي دا میل پارټس دي دا انتر او پیرامید سټیمن د دې چې د راتللو لپاره دا ضروري دي دې ته موږ ایولز وایو دا سیپلز دي دا د ګل نه چاپېره شنه غونته کې پاڼې راغلي او دا پیډیسل دی دا ډنډر دی دا امپورټنټ سټرکچر دی چې دا تاسو ته په لایب کې یادي ټول دا سټرکچر چې دی دا استعمالیږي او په پیپر کې تاسو دا ډایګرام چې دی د دې جوړولی شئ دا پکاري sepals green leaflets protect internal structure of flower petals they are colored leaflets petals form the second wall they attract insects birds toward the flower دې ته insects راځي ګبینه مچۍ شوې دا شیزونه شو او په پالینیشن کې مدد ورکوي stamens د انترفیلامنت دی دا میل پارټ دی میل ریپروډکټیو پارټ دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی enter it is round oval shaped structure which is usually yellow in color enter چې دا به yellow په کلر کې here pollen grains are formed دلته pollen grains جوړیږي filament it is long shaped structure it gives support to the enter the enter the support ورکوي هغه ټینګ کړی دی carpel it makes the fourth wall in the flower it consists of stigma style or the female part the female reproductive part the stigma it is bottle shaped of the carpel pollen grains adhere to it and germinate to form the pollen tube دلته کې pollen grains خلي او دلته کې تخم جوړیږي style it is neck shaped part of the carpel which is below the stigma the pollen tube passes through the style ovary it is an oval shaped part of carpel which is below the style it has one or more ovules pollination and its types pollination څه شی دی د دې قسمونه څه شی دی دا ډېر امپورټنټ خبره ده there are many pollen grains in the enter there pollen grains په enter پورې بې حسابه there are male sex cells and each pollen grain male sex cells the during reproduction pollen grains are transferred from enter a flower to the stigma pollination کې pollen grains لاړ شي stigma تاسو ته ما بر وښو که نه stigma style ovary stigma ته ورشي style کې راشي ovary ته راشي this process is called pollination دا په plants کې دی دا عمل there are two types of pollination pollination دوه قسمونه دي self pollination cross pollination یو self دی او بل cross دی دا ډېر امپورټنټ خبره ده
If pollen grains are transferred from the end of a flower to the stigma of the same flower or to the stigma of other flower of the same plant, it is called self-pollination. These the pollen grain رالو these ترنو to same flower دی دلته تخم جوړ شو سلف پالینیشن دی د دې وایي که په یو بوټي کې هم دا وشو د یو ګل نه بل ته لاړ په یو بوټو کې نو دا به سلف پالینیشن د بوټي لپاره او که د یو بوټي نه بل بوټي ته دا پالینیشن وشو نو دا به بیا کراس پالینیشن هغې له راځو it takes place in pea cotton tomato etc دا دی وایي چې دا په مټرو کې کیږي زیات مټر کې به دی کیږي چې منډل چې کله ایکسپریمنټس کول نو هغه په مټرو باندې کار کړو نو هغه پای کې سیلف پالینیشن کېدو هغه غوښتو نو کراس پالینیشن به کې هم کو هغه وخت کې چې جینټکس نو سترونګ نو هغه ټول کار په مټر باندې کړو ځکه چې ډېر کم وخت غوښتو نو پای کې دا ایکسپریمنټ شو اکیدل چې کله هغه بیا دنیا نه لاړ دا هغه ایکسپریمنټ چې خلکو ټرای کړو نو ډېر ښه کار کړو خو بیا نو ټماټر کې هم دا کیږي کراس پالینیشن دا ډېر امپورټنٹ دی کراس پالینیشن pollen grains are transferred from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant of the same type. خو په دې کې same plant چې دی دا important دی چې same species وي داسې نه چې اوس خوبانۍ ولي چې په کراس پالینیشن کوي یا په مڼو خوبانۍ کې نو same flowers لکه خوبانۍ شلتالو داسې it is called cross pollination it takes place in maize په جوار کې دا کیږي د جوار بمبله چې د هغه ګیرۍ ته راشي په کې چې پالینیشن د سپور نشي دانه نشي جوړېدلی پپایا روز ایټسټرا types of reproduction in plants په بوټو کې د ریپروډکشن قسمونه دا به صحیح نو the main difference between living and non-living thing is the ability of reproduction په ژوندي شیزونو کې په مړو شیزونو کې main characteristics main خوبي دا ده چې ژوندي شیزونه په بچي راوړي خامخا چې راوړي نو بوټي هم ژوندي شیزونه سالري the lifespan of living thing is limited ژوندي شیزونه کار څومره په دنیا پاتې شي خو دي به زیره دنیا نه دي به ختمېږي sooner or later که زر ده او که پس ده they die however the life continues on the earth how the living things have characteristics they produce new organism of the so that their generation continue د دې چې بچي پیدا شي هغه په دنیا کې پاتې شي او دې تلاړ شي مخې ته نو دغه بچي بیا نور نسل خپل زیاتوي او دا په دې باندې عمل چې دی دا جاری There are two types of reproduction plants په plants کې چې دی دوه قسمه reproduction دی asexual دی چې پای کې sex gametes نه دی انوال او sexual reproduction دی چې پای کې male female gametes چې دی هغه انوال تاسو که په ګلاب کې کتلی تاسو د ګلاب خاخونه کټ کړئ سپرلی کې هغه نال کوي او هغه راوخیږي نو دا چې دی دا asexual reproduction دی فکر کړی که نه خو که تاسو د ګلونو کراسینګ وکړئ او سیډ جوړ شي او دغه سیډ بیا تاسو نال کوئ نو دا سیکسوال ریپروډکشن دی په دې کې اوس بس ګورو چې دې څه وایي In asexual reproduction only one plant produces new plant په دې کې یو پلانټ دی د هغې خاښ ته راوچکو پاڼې دې راوچکو لکه پودینه شوه بینلی شو یا څه شو ادې نال کړو دغه asexual په ځینو بوټو کې sexual asexual reproduction دواړه کېدلی شي چې هغه فلاورز هم لري flowers do not take part in this type of reproduction خو په asexual کې به د ګلونو د تخم د دې کار نه بیا the outer part of the plant د بهري سي چې کوم دی د بوټي زیلا روټ stem تنه لیوز پاڼې gives rise to new plant د دې نه نوې بوټی جوړېږي تاسو کتلی شئ پودینه کې خاص کر تاسو پودینه نالوئ ګلابونه نالوئ رات کې رانی نالوئ the plants produced from these parts have great similarity with the parent plant او دا بالکل کم پلانټ نه چې تاره لر کړی د هغې په شان دي سمي layering دا اوس لیر دی اکثر خلک داسې وکړي که نه چې دا د دې بوټي د خاښ راوالي په ځمکه کې خاښ کې لږې غوڅ کړي نو چې کله پته ولګي چې دې زیلې کړي دي دا د دې بوټي نه کټ کړي دا جدا شي بیا دا راولي داسې پوره بوټی چې دی هغه خور کړي او نوی نوی جدا جدا بوټی راښکاره شي چې دې بوټي سره د هغې کنیکشن نه وي ځکه چې هغه خپل روټس ډیولپ کړي او د هغه روټ په ذریعه باندې بیا د ځمکې نه ځان له اوبو نمکیات خوراک هره کوي او د نور د رڼا په موجودګۍ کې خپل خوراک حاصلوي bulb tuber etc are the ways of asexual reproduction layering upon some branches of shrubs become buried in the soil
شربي لکه تاسو کتلی شئ د په دې بوټو کې هربس دي شربس دي او ټریز دي. هربس دا کبل او دا واړه واړه بوټي دي کنه نازک دي تاسو په لاسو کې رانه سئ داسې میده کېږي په ځمکه باندې. شرب داسې دي لکه غوړاسکې شو غوریجه شو وغیره. او ټریز لکه دنګې ونې خوبانۍ بیا لکه درمیانه ونه ده دنګې ونې شته لکه رنځړه شو نختر شو پیوت شو هغې کې بیا څو قسمونه دي. Often some branches of shrubs become buried in the soil. It is called layer. دا په خاوره کې ښخ کړو دلته کې نو دا هلته زیلې وکړي. A layer produce new roots. When we cut and separate it from the plant, it develops into a new plant. This process is called layering. Layering is also done artificially. Breeding of lemon. لیمن چې دی هغه موږ هم داسې بریډ کوو. لیمن داسې بوټي دي هم د هغې ښاخونه راولو نه کم کېدی شي خو د هغې سره دا چل موږ وکېدی شي. جسمین چمبیلي لیچي از ډن بای لیرینګ دا په لیرینګ باندې کېږي. رد کراني چې هغه هم تاسو کوم بوټي چې لکه ښاخ کېږي که نه په ځمکه نو لیرینګ به د هغې کېږي ډېر په اسانۍ سره. دا تاسو ټرای کولی شئ ما ټرای کړي دي. بل تاسو پیاز کتلی شئ. ابزر ان اونین اینډ ګارلیک تاسو پیاز کتلی شئ اوږه کتلی شئ. Where as their short stem is located at the base, the other part of a bulb consists of thick fleshy leaves. دا دي پکې په بره باندې دا یې roots دي. At the start of suitable season, roots develop from the stem. When we cut the base with roots and bury it in the soil, it develops into new plant. کله چې دغه موږ لر کړو د دې نه بیا هم نوی بوټی چې دی هغه راختلی شي. Tuber. It is the underground thick stem of plant. تاسو الوګان کتلی دي که نه. Its example is potato. هغه کې سترګې راښکاره شي on it which are actually buds. When the pieces of potato having eyes are buried in the ground که موږ دا مختلف سترګې په دا ځایونو کې نه لیکو که نه دی پوټې پوټې کړو ځای په ځای به نوي د الوګانو بوټي راوخېږي. New plant developed from them. Sexual reproduction in plants. Sexual reproduction کېږي څنګه. In flowering plants, sexual reproduction takes place through flowers. دا د ګلونو په ذریعه باندې کېږي. ګلونو په ذریعه څنګه کېږي نو دا انسیکټس کوي دا هوا کوي. لکه تاسو کتلی شئ د ګبینه مچۍ د یو ګل نه په بل باندې ځي هوا راشي د دې راسپورس چې دي د یو ګل نه بل ته ټرانسفر کوي وځي نو دا په سیکسوال ریپروډکشن کې راځي. بیا د دې ډسپرسل چې څنګه کېږي نو هغه راته وایم چې سیډ څنګه ډسپرس کېږي د هغې هم ډېرې لارې دي. دا کتلی شئ دا پولن ګرینز راغلي دي دلته کې صحیح ده. میل ریپروډکټیو پارټس دي ګیمیټس دي. سټیګما دا سټیګما دی دا سټایل دی دا اووري دی دا فالن ټیوب دی دا اویولز دي دا فیمیل ګیمیټ دی دا میل ګیمیټ دلته راغلي دي صحیح ده. په دې کې دلته سیډ جوړېږي چې دا پروسس نه شوی نو د سیډ جوړېده ګران دی دا بیا چې دی نو د دې تخم چې دی نشي کېدی نو د دې بوټي لایف سایکل چې دی به بیا کنټینیوز نه وي دی به خپل نسل نشي زیاتولی. ریپروډکشن ضروري دی. که تاسو په جوارو کې وګورئ او د هغې دا پالینیشن نه وي شوی او د دې ګیرۍ نه دا سپور د دې کوم بمبله چې دا سپور په ګیرۍ باندې نه لګېدلي نو هغه تاسو شتۍ وګورئ شتۍ به بالکل خالي. خو چې کله تاسو کور کې جوار نل کوئ او تاسو دغه سپورز راوالی او په دې ګیرۍ باندې داسې ومږئ نو هغې ته دا سپورز ورسي او د هغې دانې جوړې شي. کله چې په کور کې اکثر جوار کمي تاسو کتلی شئ او دا سپورز ونه لګېدل نو دا وږي به بیا خالي نو دې لپاره چې دی دا پالینیشن ضروري دی. As a result of pollination, the pollen grain reaches stigma. پس په دې pollination کې pollen grain stigma ته راشي. Here it germinates and forms a thin tube in the it is called pollen tube. After passing through the style, pollen tube reaches the ovary. یا د ovary ته راشي دا ټول د پروسس دی کوم چې مخکې ما وویل. Then it enters the ovule. Male gametes are formed in pollen tube and female gametes are formed in the ovule. The male and female gametes fuse to form zygote. دا دواړه چې یو ځای شي zygote جوړ کړي. دا په animals کې او په plants کې دا میکانیزم سیم دی چې male female gametes یو ځای شي د zygote جوړ کړي. The zygote divides many times. دا divide کیږي ریډیوایډ کیږي په مخه باندې to form او embryo جوړ کړي. تاسو چې کوم سیډ ګورئ که نه د embryo دی دلته چې اوبه میلاو شي هوا میلاو شي خوراک میلاو شي که پراپر سیزن و پراپر ټمپریچر و واټر هر برابر و خاوره ورته برابر و دا ټول سیستم اویلیبل و دا ښه ښکلی راوخېږي او نوی بوټی به تاسو وګورئ
او د هغې نه به بیا تخم او تاسو بیا حاصلولی شئ یا فروټس وغیره. Zygote divides many times form the embryo, then the ovule becomes seed and ovary refers to form the fruit. دا main point دی تاسو را ټیسټونه لپاره. اویول چې دی که نه د اویول نه سیډ جوړېږي دا اویول دا دی او اوري چې کومه ده که نه هغې نه فروټ جوړېږي کوم چې تاسو خورئ تاسو په مڼه کې او په ټانګو کې په داسې کتلی شئ که نه نو که تاسو باندې څوک کوېسچن وکړي نو چې تاسو ته دا خبره معلومه وي دا کی پوینټ دی د ټیسټ لپاره دا ټول ژوند لپاره دا تړلې خبره ده. Ovules become seed and ovary happens to form the fruit. The difference between sexual and asexual reproduction. For sexual reproduction کې two parents involved دي دا پکار دي. Asexual reproduction کې only one parent involved دی. په دې نه بس ته یو خاښ یا پاڼه یا سره لړکا نلکا به راخېږي. په sexual reproduction کې male female gamete fuse to form new plant. په دې کې چې د male female gametes په یو ځای کېږي سیډ به جوړوي سیډ به ته بیا نالې دانې نه باندې بوټی راخېږي. For asexual there is no fusion of male female gamete نشته ضرورت بس تا یو سره اخېستې دا دې ناله کړه راوخته. Sexual reproduction کې new plant do not completely resemble to their parent دی چې نه بوټی به د خپل مور پلار په شان ډایرکټ نه اول په کچي بیا پر وغټېږي هغه سره به یو شان کېږي ځکه چې سپیشیز هم دا ریزمبل دی ځکه چې دا په انیملز کې خو ریزمبل نه هغې کې ډفرنټ دي خو پلانټس خو یو شان دي که نه asexual کې نیو پلانټ کمپلیټلی ریزمبل ټو دیئر پیرنټ نوی بوټی به بالکل د خپل د چا نه چې راغلی د عقل په شان دی وي او ډایرکټ په دې کې دا غټه خوبي ده په asexual کې تاسو کور راولی که نه او نال کوي نو په دې اولني کال باندې به دی کور نیسي ښه تاسو به فکر کړی ما نال کړی و پیر نو ډایرکټ کور نیسي تاسو کتلی شئ چې څنګه دې نال کو او د سپرلي لږ مخې ته نال کو او د دې د ګنګوچې ورځې وي نو دی به ګنګوچې دوه خامخا کوي او چې د پاڼې وکړي. Sexual reproduction at a slow process دا ډیر سلو پروسس دی تاسو کور دانه نه لکئ دا دانه چې راوخېږي په 15 شپږ کاله کې دی کور نه ځي تاسو څنګه نه لکئ روان کال لا یا په 10 کال باندې به دی بالکل کور نیولی او هغې کې به نور سیډ هغه تاسو بیا نالولی شئ. asexual چې دی دا کویک پروسس دی دا بالکل په سات په سات که تاسو په نرسریز کې لیمو راولی هغې قلم کړی که نه قلم یې کړی نو چې تاسو وګورئ نو هغې لیمبوان نیولي حالانکې د هغې عمر به ډېر کمي ټیک ده قلم هم د asexual reproduction یو قسم دی قلمکاري. structure of seed seed څنګه جوړلی seed کې څه دي the outer covering of seed is called seed coat or testa. outer covering کله شي کنه دې ته seed coat یا testa وایي دا کمفرټ چې دی it protects the tiny embryo which is present inside the seed دا پر embryo چې کوم دی دننه کنه دی هغه بچ کوي. There is a 4 on seed coat په دې باندې کټ سوری دی that's called micropyle هغې ته micropyle وایي دا ټول درته اوس ښیم. embryo consists of cotyledon په دې کې cotyledons دي دا یو cotyledon دی دا بل دی مانوکاټ ډایکاټ پلانټ چې کوم ویلی کېږي که نه ډایکاټ کې به دوه cotyledon وي په مانوکاټ کې به وي. There is a 4 on seed coat ښه ده خو ما وویل چې دا دی which store food په دغې cotyledon کې خوراک سټوري چې کله د ځمکې نه د اوبو نه د دې نه د خپل خوراک حاصلول نه شروع کړي زیات نو د دې نه حاصلوي دا بوټی خپل خوراک په اوله کې. The axis of embryo between the two cotyledon the end of axis toward the point end of seed is called radical دا پکې radical دی دا یاد دی دی نه when seed germinate کله چې دی غټېږي germination کېږي at radical form د radical نه چې دی زیلې جوړېږي دا خبره یاد ساتئ دا هم کی پوینټ دی تاسو لایق لپاره. The other end of axis is called plumule بل end ته موږ plumule وایو it gives rise to shoot او د هغې نه shoot جوړېږي دا خبره به یاد ساتئ د plumule نه shoot جوړېږي بره کومه تنه چې ده د radical نه چې دی روټ جوړېږي دا مین امپورټنټ پوینټ دی چې تاسو ته یاد وي. نو دا سیډ کوټ دی دا plumule دی دا radical دی او دا micropyle دی دا cotyledon دی دا دوه امپورټنټ پوینټس دي چې تاسو ته یاد دي. دا مختلف سیډز دي تاسو کوئ تاسو هم مختلف سیډ را جمع کړئ او وګورئ. Germination of seed was germination څنګه کېږي the germination of seed as a process in which seedling comes out of the embryo دا په ځمکه کې یو تخم نال کو هغه راخېږي هغه غټېږي هغه پاڼې کوي بیا نور غټېږي ګلونه کوي
بیا تخم کوي fruits کوي. during germination seed absorb water. په دې عمل کې اوبه ډېرې زیاتې ضروري دي. که اوبه نه وي germination possible نه دی. لږه اوبه میلاو شو نور نه و نو دا سیډ به بیا خرابېږي. لکه تاسو په خوړ کې بوټی نال کو په باجرې کې یا په شګه کې هغې ته اوبه نه میلاوېږي نو دی به ختمېږي. through its micropyle on absorbing water seed swells and the seed coat bursts. چې اوبه جمع کړي دا سیډ کولاو شي. تاسو فکر کړی که نه سیډ کوټ چې دی کولاو شي. کاټیلیډن اف سیډ پرووایډ فود ټو ریډیکل اینډ پلومیول. دا کاټیلیډن چې دی ریډیکل او پلومیول له خوراک ورکوي. تاسو ته ما وایي چې ریډیکل نه زیلي جوړېږي پلومیول نه شوټ جوړېږي. radical grows toward the ground. radical ground طرف ته لاړ شي زیلې ته جوړېږي and gives rise to roots. then plumule grows toward and gives rise to tiny shoot. a plumule چې راغی نه بیا تنه جوړېږي. the cotyledons form the first leaflet of seed. cotyledon نه اولنۍ پاڼې چې کومې که نه جوړېږي ډبلې پاڼې. تاسو په کدو کې ولیدلې زیات تر. these leaflets provide food to the growing roots. او دا د کوم د پاڼې چې غټېږي که نه دې له خوراک ورکوي. and shoot او دغه تنې له هم ورکوي. till the new leaves appear on the stem. بیا نوې پاڼې رازرغونې شي د نور د رڼا په موجودګۍ کې هغه خپل خوراک تیاروي چې هغه عمل ته موږ فوټوسنتھسس وایو. هغه ډېر زیات امپورټنټ پوینټ په پلانټس کې او دنیا چې الله پاک چلی نو تاسو ته ما ویلي دي چې هغه په نور او په بوټو باندې چلی. د نور د رڼا په موجودګۍ کې بوټي خپل خوراک تیاروي او ټول لیوینګ ارګانیزم د بوټو نه خپل خوراک حاصلوي. که انسانان دي او که هر څوک دي. تاسو به فکر کړی دا اوس یو تخم نال شوی تاسو کتلی شئ دا جرمینیشن دی. تاسو چې کله په پیپر کې جرمینیشن لیکئ که په هر سټیج کې تاسو یې په 10م کې 12م کې 14م کې هر ځای خو جرمینیشن راغی نو دا ډایګرام دا مست دی. امبریو سیډ کوټ سیډ رابر شوی کاټیلیډن دا لیوز دي دا کتلی شئ او بس دا پروسس د جرمینیشن دی. خو دې له به اوبه ورکوئ. اوبه د دې لپاره ضروري. دا میز سیډ دی جوار دی تاسو کتلی شئ که نه دا سیډ کوټ دی دا پکې انډوسپرم دی او دا پکې امبریو دی. عام سمپل اگزامپل دی تاسو جوار کتل شئ او وږي ورتېږي د هغې نه دا یو دانه لر کوي هغه وګورئ کټ کوئ په چاقو باندې د ډایکاټ دپاره چې دی د لوبیا سیډ راوالی هغه په اوبو کې کېدی هغه اوپن کوئ تخمونه راوالی هغه نل کوئ غنم جوار وغیره. دا تاسو د اکټیویټیز د ریسرچ لپاره استعمالولی شئ. د پلانټ ریسرچ ډېر زیات اسان دی د انیملز په نسبت باندې. په انیملز ریسرچ ډېر په ګرانه کېږي او په پلانټ ډېر په اسانه باندې کېږي. نو تاسو سیډز راغستلی شئ هغه نلولی شئ مختلف بوټي تاسو د پیپسي په بوتلو کې د نور بوتلې چې کټ کوئ نو تاسو ته به بیا بالکل دا پروسس ډېر په اسانۍ سره ښکاري. میز از مانوکاټ پلانټ. دا میز چې دی مانوکاټ دی د پاڼې نه تاسو ته اندازه لګېدلی شي د هغې تخم چې دی هغه په 200 کې نه چې دی ماتېږي په خپله باندې ته چې په چاقو کټ کړي جدا کیس دی. there is one cotyledon in its seed. په یو cotyledon دی. the maize seed is oval and plate in shape. its external covering is in the form of thin seed coat. په دې کې چې دی نری سیډ کوټ لګېدلی دی بهر. there is an endosperm inside the seed. دننه endosperm دی where food is stored. چلته خوراک چې دی هغه سټور کېږي. the embryo of maize seed consists of one cotyledon. دی په embryo کې one cotyledon دی and radical and plumule. radical پکې هم دی plumule پکې هم دی. نور هغه پروسس دی radical تاسو ته پته ده زیله به جوړوي او plumule به شوټ جوړوي. دا انټرنل سټرکچر دی تاسو کتلی شئ انډوسپرم دا کټ شوی دی. تاسو به سیډ کټ کوئ سیډ کوټ کاټیلیډن plumule radical. دا ګرام سیډ دی چنه ده سیډ کوټ مایکروفایل دا هم ډایکاټ دی ډایکاټ سیډ دی. there are two cotyledons in the gram seed. په دې کې دوه cotyledon دي. it is conical pear shaped and light brown in color. the external covering consists of thick seed coat. بهر د دې ډبل سیډ کوټ دی د جوار هغه نری و د دې ډبل دی. it is micropyle but no endosperm. micropyle پکې دی خو endosperm پکې نه دی. there are two cotyledons. په دې کې cotyledons دي beneath the seed coat. there is an axis between the two cotyledons. the lower end of the axis is radical. لاندې چې دی radical while the upper is plumule او برته plumule وایي. نو دا cotyledons دي دا radical دی او دا plumule دی. دا به هم سټډي کوئ
Difference between maize or gram seed. Difference between monocot and dicot. It has two cotyledon, you get one cotyledon. It has one cotyledon, monocot. Endosperm is absent, but dicot ke and dicot. Endosperm is present in monocot. Embryo is present at the center. Here, at center, embryo is present at one side of the seed. Your side, condition necessary for germination. Germination the for necessary condition, zaruri condition. जेने बगैर germination possible ना रहे. All seed need water, air, oxygen, and proper temperature to germinate. تاسو ته کتلی شي د دې تخم د پاره چې اوبه ضروري ده، هوا ضروري ده، ټمپریچر ضروري دی. دا هر څه چې دي دا ډېر زیات ضروري دي د دې لپاره. د دې لپاره خوراک سایل ضروري دی، نیوټرینټ ضروري دي، ډیران. که دا نه په دې کې یو شی هم کمی نو بیا به زموږ سیډ چې دی جرمینیشن صحیح نه کیږي. که اوس یې هم ته ول اوبه ورکړي خو بیا به څه وخت چې دی خرابېږي. Key points. The four parts of the flower are sepal, petal, stamen, and carpel. The transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. There are two types of pollination are self-pollination and cross-pollination. Reproduction is the process by which organisms produce new organisms of their own kind for the continuation of their generation. In asexual reproduction, only one parent produces new organisms of its own kind. Sex cells are not involved in it. Layering, stem cutting, stem tuber are the ways of asexual reproduction in plants. The fusion of male and female gametes results in the formation of zygote. The zygote divides repeatedly and forms embryo. Ovules form seed, the ovary ripens to form fruit. Maize is monocot plant, its seed has one cotyledon. The maize seed consists of seed coat, endosperm, and embryo. The gram seed has two cotyledons. For seed germination, the environmental conditions are water, air, suitable temperature, exercise. The given figure is of dicot seed. Which statement is correct about endosperm is present? Which store food? There is no rule of cotyledon as storing food. Cotyledon stored food for the embryo. Cotyledon appears in the form of protective cap. This one is correct. Cotyledon store food for the embryo. And the given picture of flower, which are the female reproductive part? This one. Stigma, style, ovary. The gram seed is covered by which structure? Cotyledon, seed coat, endosperm, plumule by seed coat. Which condition necessary for seed germination? This one is correct. Air, water, light, water temperature. This one is also correct. Temperature, soil, light. This one is also correct. But this one is incorrect because darkness is not important for seed germination. Write short answers of the following. Can you tell the names and function of the four parts of flowers? These parts are given below. Sepal, protection of early flower. Petal, attract pollinators, insects, etc. Stamen, male reproductive part. Carpel, female reproductive part. Compare silk and cross pollination. Silk pollination is the transfer of pollen grain of stigma of the same flower, while cross pollination is the transfer of pollen grains to the stigma of another flower, of another plant. This one is also important point. Compare gram and maize seed. Gram seed, maize seed. It has two cotyledon, it has one cotyledon. Endosperm is absent, endosperm is present. Thick testa, thin testa. Define reproduction. The process by which organisms produce offspring of their own kind is called reproduction.
بیا د دې موږ مین خبرې په دې کې وکړې چې د دې ډسپرسل به څنګه کېږي که نه. اوس یو بوټي چې دی سیډ تیار کړو، انیمل خو د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، خلک یې ویسي، مایګریشن وکړي که نه، نو بوټ خو ګرځي نه که نه، که تاسو فکر وکړئ. نو د دې ډسپرسل چې دی هغه په مینی ویز باندې کېږي که نه. په هغې کې چې دی انیملز هم رول ادا کوي، که انسانان، ځناور دا بوټي وخوري، د دې تخم د دې په خېټه کې حل نه شي، دی یو ځای ته لاړل، هلته کې دې دا تخم وخت کو هغه ځای کې دا راوخېږي. اوبه چې دي که تاسو فکر کړی کوپرې اکثر د اوبو په غاړه باندې راخېږي، نو دا کوپره چې د اوبو پر سر روانې یو سایډ ته دا ونښلي او هلته کې چې دی نیو پلانټ چې دی دا راوخېږي لرې لرې دا لاړ شي. او انسانان چې دی هم د یو ځای نه بل ځای ته وړي د نرسري فارمز په طریقه باندې که نه. نو دا ډسپرسل دی. هوا چې دا هوا هم دا وړي د یو ځای نه بل ځای ته. د ګډو دا کوم وړی چې د په دې پورې هم د ډېر بوټو چې دی سیډ ونښلي او د یو ځای نه بل ځای ته ویسي. په د اوبو خو ما تاسو ته ووایي چې مختلف طوفانونه راشي، سیلابونه راشي او په هغه کې دا تخمونه د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، ډسپرسل وشي او ځناور خو پرې ویښتو پورې ونښلي، ویې خوري، داسې ویسي. هوا چې د طوفان راشي او دا تخم د یو ځای نه بل ځای ته وړي او هلته کې چې دی دا بوټي راخېږي، دا ډسپرسل